ان سے دیکھنے اور ملاقات کی خواہش میں نے کہا چلو ایک بار میں نے سوچا اس کی مگر جب میں نے ماحول دیکھا نا میں نے کہا یہ تو فتنہ اور فساد کرانے والا بندہ ہے, یہ تو 2 نمبر آدمی ہے. ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਮੀਆਂ ਮਸਰੂਰ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. کیا کہتا ہے وہ جو گالیاں نہ دیں تو ذرا ہاں جی ہاں جتنے کہندا کہ گالی نہ دو تے مسلمانوں دا طریقہ بہت اچھا ہے گفتگو دا ہے. یوس بھی پائی ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਆ. واہ چلو سن کے انہوں لانا ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ نہیں ਮੰਨਦੇ. نہیں وہ بشیر الدین نے بھی ایک بار خطبہ دیا تھا, بشیر الدین نے بھی خطبہ دیا, الفضل میں چھپا ہے, وہ کہتا ہے میں خلیفہ چھنکنے دا وا تسی میری گل نہیں مان رہے. اور اگوں انہیں کیا جو تسی بیعت کرن تو بعد میری گل ہی نہیں سننی تے یہو جی بیعت نو بہ کے تہ لا کے سائڈ تے رکھ دیو. ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਕਤਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ. نواں مرزا مسرور دا خطبہ ہے نا, اس نے کیا ہے خلافت کی نظامت. عامر بھائی کہندا ہے خلافت کی نظامت, نظام کہنا سی انہوں نظامت کہہ رہے. ਇਹ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ बार बार पे कहे हम तो जब हजूर के पीछे हम तो जब नमाज पढ़ते हैं ना अमीरुल मोमिनीन के पीछे, तो हमें तो पता ही नहीं चलता हम किधर पहुंचे हुए हैं. दिल थल्ले करदा बंदे ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਜੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਹਿਲ ਉਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਦ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਰੀ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਗਈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਲ ਅਮਾਨ ਵੱਲ ਹਫੀਜ਼. ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਫਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਬ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੀ ਜੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾ ਲਓ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਲੱਗਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸੂਰਤ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ. ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਯਾਨੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਫਸ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਬਾਊ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਿੱਡੂ. ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਵਿਚਾਰੇ. ਐਡਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਮ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ہم احمدی کیوں ہیں, سوچو جا کے ہم کیوں ہیں. تینوں کنے کیا بھی اٹھ کے سوچ. عامر بھائی حسینی صاحب دی براڑ تے ایک بندہ آندا ہے بمباسٹک, بڑا ہی بدتمیز قسم دا بندہ ہے. اچھا او دے آخری الفاظ سن ساڈا جیڑا مرزا مسرور ہے او دے چہرے تے نور ہے. اچھا اس دن دا آیا وہ غائب ہو گیا, بمباسٹک ہی غائب ہے, پتہ نہیں اڑ گیا زمین ہی چلا گیا. وہ نور کٹھا کر رہے ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ. ਚਲੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ. ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. آج افغانستان اور پاکستان کی جنگ جماعت کی سچائی کا ثبوت ہے. حق قبول کرو.
یعنی مرزا صاحب کہتے کہتے ٹیڑھے ہو گئے، یاد الحرب کا مطلب ہے جنگ بند ہو جائے گی. تو دنیا یعنی مرزا صاحب نے جدوں کہا نا جنگ بند ہو جائے گی، دنیا آپس چ بھڑ پئی. یعنی پوری دنیا مجسم مرزا صاحب نو جھوٹ کرن تے آپس چ لڑ پئی ہے. اے کہندے نے جناب جنگ لگ گئی ہے، مرزا صاحب کی سچائی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جنگ رک مطلب جائے گی. مرزا صاحب دی پیش گوئیاں چ کوئی چنگا کام نہیں، یا جنگ ہے یا تعاون ہے یا کوئی اور تباہی بددعاواں ہے یا نے زلزلے نے. لوکاں نوں مارن دیاں بددعاواں. تو اننے دناں چ مر جائے گا، تو تیری لت ٹوٹ جائے گی، تو بیمار ہو جائے گا. یہ کی گلاں نے سارے. افراتفری. ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. جی جی اپنی عبارتاں تے جھوٹ بولے ہے. ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ. ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 5:05 ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੇਟ ਫਟਿਆ. ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੈਸੀਆਂ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਨੇ. ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ. ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ راشد دے ਸੀ. کول بیٹھے تے میں کہہ دیتا میں کہ اس کتے دا آخری دن ہے. کہندا جی دیکھو یہ نال نوں 2-4 گالاں کڑے کہندا یہ دیکھو میں کہو بھائی تواڈے دا نبی دا مقدس کلام ہے، میں تینوں گال نہیں کڈی، یہ مقدس کلام ہے. اس کتے کا آخری دن ہے. نہیں تم مجھے کہہ رہے ہو، میں کہ تینوں نہیں کہہ رہا، تیرا مرزا کہہ رہا، پتہ نہیں جنوں بھی کہہ رہا ہے. لاہور میں ایک بغیرت لکھیا سی لاہور میں ایک بغیرت رہتا ہے، ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਰੀ ਚੜਦੇ ਸਨ. اور میں خبیث رہتا ہے. کتا ہے، کتے کی عادت پہ مرے گا. سارا دن کتا کتا. قلب یموت والا یموت. یعنی آپ اندازہ کریں میں گن رہا سا یہ کتاباں چ گالیاں کتنی نے، 1487 گالاں بڑھیاں. یہ مزید بھی ہونیاں سن. مرزا صاحب نو اپنی صلاحیتاں وکھان دا موقع نہیں لبیا. ٹھیک ہے، تو یہ وڑیچ صاحب نے جو مقدمہ رکھا ہے حقیقت یہی ہے. دیکھیں ہم پہل نہیں کرتے، نمبر 1. نمبر 2 ہم ممکنہ کوشش کرتے ہیں کہ علمی بات ہو، سوال و جواب کی صورت میں ہو، باحوالہ ہو. نذیر صاحب آئے، ہم نے ان کو موقع دیا، وہ نکل گئے. ان کے پاس میرے خیال سے گولڈن چانس تھا کہ وہ آ کر ہمارے سوال کے اوپر اعتراض کرتے اور ہمیں اگر وہ ایکسپوز کر سکتے کرتے. نہیں، یہ شخص آیا. حقیقت یہ ہے کہ مجھے وڑیچ صاحب کی بات ابھی ملی، نیچے دوستوں نے بھی کہا. میں انشاءاللہ اب اس کے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی علمی انٹریکشن کا تو قائل نہیں رہا، کیونکہ جانوروں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، انسانوں کے ساتھ بات ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے. جی بھائی پلیز میں سنوں گا. اور جی آئے نے ڈاکٹر صاحب انہاں دے کول کوئی اچھی گل ہوئے گی انہاں کو سننے، اگر ڈاکٹر لائیو تے آ جان. شکریہ صاحب. جی آئیں، پہلے بھی ان کو موقع دیا تھا، آئیں. ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਝੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. یعنی اسی لیے کہا کہ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ پنسار ਪੂਰਾ. ہے. نہیں ڈسپینسر بھی پھر بہتر ہوتا ہے. انہوں کو فارم ہے، یہ پنسار آدمی ہے. پنسار نہیں ہوتے ٹھیکری تشادر کھا لیں، کچی املی لے لیں، بڑی الائچی، سادی ثبوتی. جی پنسار فروش آدمی ہے. ਜਿਕਣ ਮਿਲਦਾ قباحت کوئی نہیں ہے. پچھلی باری تسی کیا سی پھکی فروش ہے. جی جی پکی فروش ہے. جی ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. نہیں پکی فروش ہے، بالکل پکی فروش آدمی ہے. ਹਾਂਜੀ پراپر ڈاکٹر نہیں ہے یہ. پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے، انہیں کدی اپنے نال ڈاکٹر نہیں، کیونکہ یہ کرتوت جہو جی ہیں انہیں کدی بھی اپنے نال ڈاکٹر نہیں سی لانا. انہیں ڈاکٹر لایا تا ہے کہ 4 لوگ چلو کسے بہانے میری تھوڑی کوئی عزت کر لیں گے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، با اتنا. جی آئی فار آئی بھائی آپ کر لیں بات. جی السلام علیکم. ڈاکٹر مربی صاحب نو لے لو. وعلیکم السلام. یہ شان بھائی کہہ رہے تھے جی وہ 1800 پتنی کتنی گالیاں، تو میں نے کہا چلیں، کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حوالہ دیں کہاں پہ.
تو میں نے کہا چلیں شان بھائی سے تھوڑی معلومات میں اضافہ کرا لیں کہ کہاں پہ ہیں یہ گالی. آپ گالیاں اکٹھی کرنا الفاظ چاہ جو رہے ہیں؟ ہیں وہ ان کو گالی کہتے ہیں. نہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ گالیوں کے حوالہ جات چاہ رہے ہیں پیارے بھائی؟ چند گالیاں جو ہیں نا، چیدہ چیدہ جو گالیاں ان کے حوالہ جات اگر انہیں. ٹھیک ہے. کتی کا بچہ جو ہے اس سے گزارا چل جائے گا؟ ولد الخنزیر، ولد الحرام وغیرہ، کتی کا بچہ، یہ تو ٹھیک ہے، میرے خیال 10-15 گالیاں بن جائیں گی. جی. وہ کسے وحشی درندے، یہ بھی چل جائے گا؟ ہاں یہ بھی گالی میں آتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں تو بھائی اس طرح کی کافی زیادہ ہیں، بڑی تعداد ہے. یہ آپ کو باقاعدہ جو محققین ہیں انہوں نے کتابوں کے اندر اکٹھی کی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان کے حوالے سے، باقاعدہ نمبرنگ کے ساتھ الفابیٹیکلی انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. PDF میں آپ کو فائلز مل جائیں گی. اچھا، کل ایک براڈ میں کسی نے بتایا تھا کہ جو ڈیفائن کیا گیا ہے احمدیت میں کہ گالی کو، کس لفظ کو گالی سمجھا جا سکتا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی کی تھی اپنا آئی فار آئی. یہ آپ نے کبھی سنی ہے؟ آپ چونکہ ریسرچ کر رہے ہیں اس موضوع پہ. نہیں اپنا افضل بھائی سچ نہیں اتفاق ہوا. ویسے میں کل جب آپ بات کر رہے تھے نا وہاں پہ، تو یہ میرے پاس ایک بک ہے، یہ یہاں پہ ہم وہ اپنا مفتی مبشر صاحب کی بک کا ڈسکس کر رہے تھے نا کہ 200 جھوٹ انہوں نے بولے ہوئے، تو اس پہ یہ کتاب شاید میں نے آپ کو دکھائی تھی، مرزا قادیانی کی گالیاں الف سے یہ تک. زبردست، بالکل یہی والی. جی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں پہ گالیاں، مثلاً ان حاسد، اے بد قسمت بد گمانو، اے مردار خور مولویوں، اندھیرے کے کیڑوں، اندھو. کہتے ہیں یہ ایسا گالی ہی نہیں ہے. ہاں لیکن گالی وہ نہیں جو ہے، آپ نے بالکل کہا ٹھیک نا کہہ وہ رہے ہیں. کتی کے بچوں، ولد الحرام، ولد الزنا، میرے خیال وہ اس کو گالی لیتے ہیں. یہ جو اس طرح کے میں لفظ ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. جی جی دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ گالی ہر اس چیز کو کہیں گے جو خلاف واقعہ یا محض اظہار ثانی کے لیے بولی جائے، اس کو کہتے ہیں گالی. ٹھیک ہے. خلاف واقعہ اور اظہار ثانی کے لیے. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اظہار ثانی کے لیے بولا ہے وہ گالی کی کیٹیگری میں آئے گا. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ نادم ہے. ہی سیڈ کہ ہی از ashamed of using those words, foul language. وہ کہتا ہے کہ میں نادم ہوں کہ کسی قدر نااہل حریف نے مجھے درست الفاظ بولنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میری فطرت اس کے خلاف ہے. یہ اس نے بولا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کنفیس کیا ہوا ہے، وہ گلٹی تھا کہ جو الفاظ فاؤل اس نے استعمال کیے. پھر بالکل عامر بھائی، آئی ایم سوری ٹو کٹ یو آف. عامر بھائی جی ڈی کھوسلا کی عدالت میں اس نے باقاعدہ کنفیس کیا تھا جو آپ بات فرما رہے ہیں. جی اس نے سب کے جو ورڈ ہیں عربی زبان میں بھی اس نے بولا ہے کہ انما نرد السب السابعین علی وجوہہم، میں گالیاں لوگوں کے منہ پر واپس لوٹا کے مارتا ہوں. گالی کو میں واپس لوٹا کے مارتا ہوں گالی کے طور پر. تو اس نے خود مانا ہے کہ وہ گالی دیتا ہے، گالی اس کو دینی پڑتی ہے، اور اس کے الفاظ میں گالی ہے. اظہار ثانی کے لیے گالی دی جا سکتی ہے، یعنی گالی اظہار ثانی اور خلاف واقعہ چیز کو گالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی فار آئی بھائی. اپنا امراض بھائی ایک تو آپ نے بتایا خلاف واقعی جو چیز ہو، دوسرا آپ کون سا لفظ یوز کریں میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں. ایذا رسانی یعنی ہارم کرنے کے لیے. سوری کس کے لیے؟ ہارم کرنے کے لیے. ایزا رسانی. ایذا رسانی، رسانی. ہاں. ٹھیک ایذا رسانی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، یعنی تکلیف دینے کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جی، وعلیکم السلام. بہت اچھی براڈ چلی ہے واٹر صاحب، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آج بہت شاندار براڈ چلی ہے، تھینک یو سو مچ. آج بہت اچھی براڈ چلی ہے، یہ تو بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے. واٹر صاحب نہایت ہی سکسیسفل، نہایت ہی امپیکٹفل، نہایت ہی انفارمیٹیو، نہایت انٹرٹیننگ، نہایت انٹریکٹیو، نہایت انگیجنگ، نہایت پاورفل
نہایت ہی انرجیٹک، نہایت ہی فل آف نالج. الحمدللہ آج احمدیوں نے بالکل بھی بات نہیں کی، مگر براڈ الحمدللہ وہی رہی. اچھا، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے سر. ہم آپ کے لیے بڑے خوش ہیں کہ چلیں آپ خوش کی ہیں بھی کوئی براڈ اچھی چلی. الحمدللہ، اتنے اللہ سالوں کا کے بڑا بعد کرم. تو مسلمانوں کی بھی سنی گئی. الحمدللہ بڑی تگڑی، میں سمجھتا ہوں اچھا بڑی پاورفل براڈ چل رہی ہے. اس کی اچھا وجہ واٹر بھائی یہ ہے کہ بڑے بڑے جو محققین ہیں، جماعت کے مناظرین ہیں، سبحان متکلمین ہیں، وہ سبحان دور سے دیکھ رہے ہیں، اندر کوئی سبحان نہیں گھس پا رہا. واٹر بھائی آپ ماشاء اللہ آئے ہیں. بڑی مہربانی سر، بہت عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. آپ ہیں ہی ماشاءاللہ بڑے باکمال آدمی. میں اللہ تو آپ اس کی لیے آپ محبت، کو کہتا ہوں کہ اپنی اللہ آپ کی صلاحیتوں کو محبت اچھی سلامت جگہ. رکھے. جی آمین ثم آمین. آپ کو اللہ واٹر میاں بھائی آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. چلیں اس میں کو گھر جلدی سے سے صحیح نکلا جگہ ہوں پہ تو جگہ استعمال کرتے جگہ ہیں. پہ بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے تھے، تو جو ڈیجیٹل جو تھے نا سائن، وہاں بھی چل رہی تھی خبر کہ واٹر صاحب نے کل ایک مناظرہ کیا نائٹ رائڈر صاحب سے، اور انہوں نے بیجا کھلوجا کروا دی ہے. اخباروں پہ خبریں آ رہی ہیں، ٹی وی پہ چل رہی ہیں نیوز. سر اور ریکارڈنگ چاہیے اس کی، عامر صاحب کو بھیجنی ہے، گفٹ کرنی وہ ہے. ساری ہاں یار خبریں مجھے یہی بتائیں بتا رہی صحیح. ہیں کہ ریکارڈنگ نہیں کسی نے کی اس کی، ساری خبروں میں یہی آ رہا ہے. یار اسی کدی بھی زندگی کوئی چنگا کام کیتا ہے اسی ریکارڈنگ ہی نہیں ملی کدی. وہی نا جو نہ مرزا صاحب نے کیتا نہ تسی کرنا. اس کی ریکارڈنگ ہی گواچ جاتی ہے یار. ایک تو کامیاب لوگوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں. صحیح گل ہے. تو مسئلہ یہ ہے نا، ریکارڈنگ تو ہوئی نہیں، مطلب اب آپ کو بھی پتہ نہیں ہے میں نے کل بات کیا کی ہے، یا تو آپ ہی سے سن لیتے. بھائی یار ایسا ہی ہے، ہم نے تو نہ تو رسول پاک ریکارڈنگ کے ہوئی، نہ حق ہی میں آپ بات کو کی پتہ ہے تھی. میں نے بات کیا کی ہے، کیونکہ آپ سنا ہی نہیں سکتے میں نے کیا بات ہمارا کی. تو مشن ہی جہاد اور تبلیغ ہے، دو ہی تو مشن ہے زندگی کے. تو ہاں جی. مرزا صاحب اور نے تو جہاد جو ہے نا وہ ختم کر دیا تھا. بس ہمارا جہاد کا طریق فرق ہے. مرزا صاحب نالوں فرق ہے تہاڈا؟ ہاں تو ہم تو کلمی جہاد میں بلیو کرتے ہیں، ہم بڑے جہاد اچھا میں اچھا. پڑے ہوئے ہیں. چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال. یہ کون بھائی بولا ہے اتنے پیاری آواز میں؟ تو شان بھائی ہے؟ کیا پھر آپ نے کل جو ہے وہ کون سے ایسے دلائل تھے جس سے جو ہے آپ نے نائٹ رائڈر صاحب کو خاموش کروا دیا تھا؟ کون سی ایسی بات آپ نے کر دی؟ بڑا تجسس تھا لوگوں کو سننے سے. یار یہ تو اب آپ ریکارڈنگ کہیں سے نکلوائیں گے تو ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے. آپ وہ دیکھیں نا کہ زنجیر مووی کی کہانی سننے کا علیحدہ مزہ ہے اور مووی دیکھنے کا علیحدہ مزہ ہے. تو وہ لیکن تو مووی اگر امیتابھ کی دیکھیں گے بعد زنجیر میں پھر مووی آپ تھی. ڈانس بھی کر کے دکھائیں گے اس کا. ڈانس بھی کر دیں گے یار، ڈانس کرنے میں کیا ہے، ڈانس تو ساری دنیا کر رہی ہے، حرکت میں برکت ہے. ہم بہت تو برکت ہے. یقین رکھتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. اور سنائیں یار، آج آپ کی بڑی براڈ پہ بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے. پہلے طارق چوہان نے بڑی گپیں چھوڑی لمبی لمبی، پھر اس کے بعد آپ نے ٹروتھ سیکر صاحب کی بڑی بےزتی کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد شان بھائی نے بڑے بڑے لمبے جو یہ چوپڑی بھی لگاتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی تعریفیں اور چوپڑی ہر کسی کو جس نے جماعت کے خلاف بولا. تو یہ آپ کو اچھے ہم نوا مل گئے ہیں شان بھائی جو ہیں. اب چھوڑے وہ تو چلا سب گیا، کچھ اب تو آپ عامر کیا بھائی لے دیکھیں. کر آئے ہیں؟ عامر بھائی جی جی. اب عامر سب بھائی کچھ کوئی جو چانس ہے واٹر چونکہ صاحب اب ہم نے سب اگلے کچھ خلیفہ بن ایک جائیں؟ منٹ ذرا، میں نے کہا چونکہ اب سب کچھ ہم نے کھا پی لیا ہے، اب اچھا، استنجے کے لیے واٹر صاحب آ گئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے بغیر تو آپ پاک ہی نہیں نہ ہو سکتے. ہاں میں تو بالکل. ضروری حصہ ہوں آپ کی چلیں زندگی پھر شروع ہو جائیں. بس آپ کو غسل دینا ہے آخری ٹائم میں، اور اس کے بعد آپ کو اندر لٹھا دینا ہے ایک دن. بہت اچھے. آخری ٹائم پہ غسل؟ تو اور کیا، آپ نہیں غسل کرتے جنابت کی آخری بات ٹائم کر پہ؟ رہے ہیں ساری زندگی تو آپ؟ کیا نہیں، آخری ٹائم پہ تو کر لیجیے گا، لوگوں کو کرنے دیجیے گا. غسل جنابت کی بات تو نہیں کر رہے واٹر صاحب آپ؟ یار جیسا مرضی غسل ہو، پاکیزگی تو واٹر کے پاس ہے نا. اچھا چلیں، اگر آپ مجھے غسل جنابت کا طریقہ بتا جائیں میں آپ کو مان جاؤں گا. آپ کیوں میرے سے طریقے پوچھ رہے ہیں یار؟ بتائیں. آپ نے اتنا اتنی جوان عمر بندہ ہو غسل جائے، جنابت کیا ہی نہیں ہے. بچوں والے آپ ہو گئے ہیں، بتائیں غسل جنابت بتائیں ذرا. چلیں. نہیں سر، میں کیوں بتاؤں، اتنی اس پہ کتابیں اور یوٹیوب ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کے دیکھ لیں. لیں بھائی دوستو، نام واٹر، جماعت احمدیہ سے تعلق، بالغ آدمی، بچوں والا آدمی، دنیا پاکستان میں بھی کام کرنے والا، دنیا میں بھی گھومنے پھرنے والا، انہوں پاجی غسل جنابت نہیں جانتا. تو اور کون سے والا غسل ہوتا ہے جنابت کے علاوہ والا؟ تو دکھائیں نا. جنابت کے علاوہ والا غسل ذرا فرق ہوتا تو اس کا مطلب ہے جس غسل کی آپ بات کریں غسل جنابت ہی تھا نا وہ بھی. تو یہ تو میں نے کہا ہے. ہے. نہیں، جنابت کے علاوہ غسل فرق ہوتا ہے.
नहीं तो आपने खुद ही कहा गुसल। सर बात पता है कि आमिर भाई, आप जैसे गुस्ल बंदे तो जनाबत बताया रेत ना, से बात काम ना बदलें, बात ना रेत बदलें। से काम चलाया करें सर। आपको रेत जब आएगा ना आपके पास, सैंड, मिस्टर सैंड, तो उससे आप कसद का तरीका पूछ लीजिएगा। अच्छा मुझे बताएं, गुस्ल जनाबत बताएं तो सही ना, बात ना बदलें, बताएं। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आज मैंने इसकी मुठ रखनी है। देखें यार, आप अंदाज़ा करें, जवान आदमी गुस्ल जनाबत का तरीका ही नहीं पता, जवान आदमी देखें कसद का तरीका ही नहीं पता। पास पानी भी नहीं है, पाकिस्तान में पानी भी गया रहता है, टैंकी भी वो खाली नहीं, है, मैयत मैयत वाला गुस्ल, मैयत वाला रेत की गुस्ल तो ट्राली फेंकवाई हुई है सेहन में। वाटर को मर के भी नहीं आना, मैयत वाला गुस्ल उसको तो पता भी नहीं होना। मैंने गुस्ल जनाबत का इसलिए पूछा है कि बाले हुए तो इनको साल गुजर गए हैं ना जी, तो वो तो आता होगा। नहीं बता रहा। अब आप मुझे बताएं, आते ही वालेकुम अस्सलाम व रहमत, जमात अहमदिया रोज़े रखती है, इबादत करती है, बजट जनाब इस्लाम के लिए 70 ज़ुबानों में तर्जमे कर दिए, 200 मुल्कों में तबलीग नशर व इशाअत चल रही है, तकरीबन 85 ज़ुबानों के अंदर जनाब हमारे खुतबात ट्रांसलेट होते, तो गुस्ल जनाब पता कोई नहीं। लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आपको बताना नहीं ना, आपको नपाक ही रहने देना। और सुनाए, आप उनसे पूछे ना जो आपके बड़े पक्के दोस्त हैं, मिर्जा कादियानी के 200 झूठ, मिर्जा कादियानी शराबी, मिर्जा कादियानी बच्चों के पेंशन के पैसे लेके भाग गया, जो इतनी मजेदार किताबें लिखते हैं, तारीखी किताबें, तो आप नहीं, उनसे पूछ लें। मेरी बात सुने, वो तो बाहवाला बात करते हैं, उन बातों का जवाब तो आपके पास होना कोई नहीं। सुभान अल्लाह। यार रोजमर्रा वाटर साहब देखें, रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत है गुस्ल जनाबत। मुझे यकीन करें, मैं अभी तक शौक में, यकीन करें, अंडर शौक के एक बंदा एज के इस हिस्से में पहुंचा हुआ है, उसको गुस्ल जनाबत नहीं आता। कितनी शर्मिंदगी की बात है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। ऐसा बगैरत आदमी जिसको इतना बड़ा हो के वो गुस्ले जनाबत ना आए, लानत बताएं ना। है ऐसे आदमी पे। तो बताएं फिर। मैं आपके साथ मिल के यार बंदे पे वैसे आप लानत डॉक्टर डालूं। साहब थोड़ी भी कसम से कमाल करते हैं यार आमिर भाई। यानी वड़ैच आओ साहब यार, देखो, मैं एक एग्री बंदा करता हूँ सज्जे खब्बे वज रहा है, उत्ते थल्ले छाला मार रहा है, गुस्ले जनाबत नहीं दस रहा। देख यही तो मोहब्बत है, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ नहीं दसना। अच्छा चलो वाटर भाई, वुजू बता दो, वुजू छोड़ो सारी बातें, वुजू गुस्ले जनाबत छोड़ो, वुजू बता दो। यार वुजू मतलब मुसलमान से पूछें, आप मुझे मुसलमान समझते हैं? नहीं वुजू बता दें। पहले कहें कि मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं बताऊंगा। पहले कौन कहें आप? कि अहमदी मुसलमान होते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? मुसलमान। तो बताओ कि बताएं। वजू का तरीका क्या है? पहले आप कहें कि मैं आपको मुसलमान समझता हूँ, तो फिर ही कहूंगा ना, अगर आपको आता होगा तरीका। नहीं तो फिर मैं आपको आप आता है, पहले मुझे मुसलमान समझ। झूठे तो मुसलमान नहीं हो, झूठे तुम्हें वजू नहीं करना आता, उसले जनाबत का तुम्हें पता नहीं है, झूठे बेवकूफ बना रहे हो। तो आप मुझे जनाब पहले कहें कि सारी जमात अहमदिया मुसलमान है, हमसे 73 में और 74 की असेंबली में गलत फैसला हो गया था। अगर ये अच्छा, बात ये जमात बताएं, अहमदिया खुद ना कहती हो तो हम क्यों कहें? हाँ केड़ी गल हुई यार, हम तो तरस गए हैं, हमारी तो बकरियां भी चोरी जमात करके आप अहमदिया ले कब खुद जाते को हैं। मुसलमान कहती है? आप तो बकरी चोर हो गए हैं उनके पीछे, हमारे तो बकरे तक चोरी हो गए। यार अफसोस से कहना ਤੇ पड़ता है। ਬਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸੁਣਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ। कमाल करते हो यार, सुनते तो पहले से ही अस्पताल से होके आती है। यार अफसोस से कहना पड़ता है कि वाटर साहब देखें, ना गुस्ले जनाबत बताया, ना वुजू का तरीका बताया। हाँ ये कैसी जमात अहमदिया तरबियत कर रही है आप लोगों के निसाब? वाटर साहब आप अंसारुल्लाह में शामिल हैं या अभी खुदाम में ही हैं? नहीं भाई, मैं तो 10 साल हो गए अंसार हुए हुए। एग्जैक्टली ये मुझे पता है। हाँ। अंसारुल्लाह के निसाब के अंदर ये डिटेल्स पाई जाती हैं, अच्छा वाकई आपको नहीं पता? कमाल हो गया यार। बस यार हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम को दूसरे की सू लेने का इतना शौक है कि अपना पता नहीं रहता। यारी देखो, मेरा जमात अहमदिया से ऑफिशियली बाज़ाब्ता कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैंने आपका लिटरेचर निसाब तक पढ़ा हुआ है, अंसार का निसाब पढ़ा है, खुदाम का निसाब पढ़ा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह। बकायदा जो आपकी निजी कोर्सेज होते हैं वो अटेंड किए हुए हैं। आपको हम फिर भी मुसलमान नहीं लगे?
मुझे आपको आता ही नहीं है, गुस्ले जनाबत ही नहीं आ रहा। नहीं तो गुस्ले जनाबत जिसे आता है उसे आप मुसलमान मानते हैं? मानते हैं आप उसको मुसलमान जिसको गुस्ले जनाबत भाई आता है? जो खुद को मुसलमान कहेगा उसे गुस्ले जनाबत तो आता होगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखो बालिग हो। मैं तो आपके साथ मिलके उस पर लानते डाल रहा था जिसको गुस्ले जनाबत नहीं आता। हाँ तो बताएं जरा। तो भाई बताएंगे तब जब आप मुझे मुसलमान मानेंगे। हमें थोड़ी मुफ्तो मुफ्ती हर चीज मिल चलें, जाएगी अगर आपको। अगर आप मुझे बता दें मैं आपको ये मुसलमान पाकिस्तान मानने के लिए थोड़ी तैयार है। हूँ, जाएं। चलें वाटर साहब, अगर आप मुझे गुस्ले जनाबत बता दें मैं आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार हूँ। चलें, इससे बड़ी बात नहीं कर सकता मैं। चलें बताएं। पहले कहें, पहले अपनी स्टेटमेंट दें, मैंने दे तो दी है। एक दफा रिपीट करें, कहें मैं हलफ अगर देकर आप- ये कहता हूँ। अगर आप मुझे गुस्ले जनाबत बता जाएं हाँ, तो मैं आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। और जमात अहमदिया को? जमात अहमदिया छोड़ें, अपनी बात करें ना, ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं, हमारी इतनी देर में तो जमात साफ को- पता चल रहा है आप निकाल रहे हैं कि गूगल शुगल कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्यों गूगल, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, आपको मेरे चलने की आवाज आ रही होगी। ये तो ये कितनी देखिए, ये जिगरा है मेरा कि मैंने सर क्या कैमरा अगर ऑन आप कर दियो एज ए प्रिकॉशन। ये देखो मैं अपने चलने के पैरों की आवाज दिखा रहा हूँ। चलने ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਬੜਾ- ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। देखो बड़ैट साहब किड्डी ਵੱਡੀ मैं गल कर ਦਿੱਤੀ है हैं। ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ पकड़ लिया जो? ਇਸ ਨੂੰ पकड़ लिया। ये कौन सी ऑफर नहीं बंद पकड़ कर दी? किधर लिया है इतनी देर नहीं बड़ैट साहब, वो मुक गया रोला। अच्छा, रौला ही मुक गया। चलो फिर जी। ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਾਲ ਟਾਈਮ करते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ दोहराओ, ट्रेन मैंने ਤੁਸੀਂ बात मिस दोहराई कर है। दी वाटर साहब। इतना तो देखिए, पुलिस इन्होंने मुझे पुलिस कहा रात क्यों इन्होंने मुझसे मुझे कहा गुजरना अपने नहीं? क्लेम को दोहराएं। मैंने इनके एहतराम में कि यार ये बंदा ये ना कहे कि मैं अपनी बात से पीछे हटाऊं, मैंने दोबारा दोहराया। इसको चाहिए था फिल फोर कहता लो जी सीधे हो जाओ, मैं पढ़ने लगा जी, दसन लगा जी। जी जी, नहीं नहीं, ये तो मुझे तो, मैंने तो आपको पता है 2 नंबरी कभी करनी नहीं। आता होगा तो कह दूंगा हाँ, नहीं आता होगा तो कह दूंगा ना। तो बताएं फिर आता है आपको, हाँ जी। बताएं। भाई क्यों बताएं, आप हमें मुसलमान ही नहीं समझते। आपने ऑफर वापस ले लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझे कहेंगे नमाज सुनाए, आप लोग तो समझते हो ना खुद को, है जी, आप लोग तो समझते हो ना खुद को मुसलमान। बिल्कुल समझते हैं, बल्कि हैं चलें समझने की चलें क्या वजह है? यूसुफी साहब इनसे ना सच्चे बुनियादी मुसलमान हैं सवाल या- पूछ के देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि नहीं ये बढ़ते। फिर आपके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस माह रमजान के मुबारक महीने में मैं इस वाटर भाई से जो अपने आप भाई को एक मिनट रुक जाएं अपना सर आप प्लीज भी भाई, एक सेकंड मुझे सिर्फ भाई, एक मिनट भाई, एक मैं मिनट मैं भाई, चला जाऊंगा ये 2 मिनट में। मैं- सर मुझे एक भाई, सवाल है मैंने इनसे। अपने मैं आपको ना 5 मिनट सुन रहा हूँ लेकिन कोई सवाल। अच्छा ठीक हो गया। देखिए मैंने यूसुफी भाई से और साकी भाई के साथ गुस्ताखी की कि मैं उनको चुप कराने का कहा, ये कितनी गलत बात है। टिक पुलिस भाई थोड़ा तो मौका देना, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने उन दोनों भाइयों से कहा कि मुझे मौका दें, आपसे पहले उनका हक बनता था। खैर वाटर भाई, जी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कलमा आता है आपको? कलमा जी आता है। कलमा ही सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जज़ाकल्लाह। लेकिन जी दोस्तों, इनका फिलफौर कलमा सुनाना इस बात पर दलालत करता है कि ना इनको गुस्ले जनाबत आता था, ना इनको वुजू आता था। सुभान उस सवाल के नतीजे में इन्होंने कहा कि क्या आप मुझे मुसलमान मानते हैं, मगर कलमे पे फौरन सुना वाटर दिया। साहब ਭੈੜੀ ਮੱਝ ਯਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਯਾਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। नहीं सर नहीं, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, कोई ਉਹ बात नहीं। ਫਿਰ ਟੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ आज ਘੋੜੇ आपकी ਤੋਂ। सारी मजें ढूंढ के देनी है आपने। आप मुझे लो ये जी, बताएं कि लो मर्जी जी, पाक केस होती है? लो जी केस ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਜੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਫੌਰਨ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ये कौन ਨਹੀਂ सा ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। नहीं नहीं, हर चीज पे खुरा थोड़ी छोड़ते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मज्जें पाक होती हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मजे पाक होती हैं? ਬਿਲਕੁਲ पाक होती हैं, वो गुस्ले जनाबत करती हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ।
कोई बात नहीं, आप मज आप की भी जगह पुट्ठे छोड़ पासे के टुरे हो मैं ठंडा ते और घोड़ा भी ले सकते हैं आप। यार ਉਹ शुक्र मैं ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। ਵਾਟਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ जी ਪਰ जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਦੱਸੋ जी। ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ वो गुस्ले जनाबत करती हैं मजें, गायियाँ, घोड़े और आपके संडे बकरे ये किस गुस्ले तरह कवर जनाबत किया करते जा हैं। रहा है अफसोस के साथ। वेख लो ना तरीका वारदात देखो यार। भाई मेरे मैं अंदर जी से तो एक वकील उठ जाता है जैसे ही मैं अपने प्यारे राजा जावेद साहब की तस्वीर देखता हूँ। तो ये है चक्कर। आमिर साहब कैसे जा रहे हैं आपके रोजे, वैसे ये बताएं। मैं तो यकीन करें इस वक्त भी अभी इन द स्टेट ऑफ शॉक हूँ कि वो तो आप हमेशा ही जैसा रहेंगे। वाटर साहब जैसा आदमी गुस्ल जनाबत नहीं पता, वुजू नहीं पता, इन्ना लिल्लाही व इन्ना, वो पाकी के लिए बंदा करता क्या होगा। चलें, ऐसा है ना कि वो चलें, आप बता दें, सारी उम्मत क्या रिवीजन हो जाएगी और उसमें से जो आपकी मुझे गलती होगी वो भी हम निकाल देंगे, आपको बता देंगे, ताकि आमिर आपको साहब भी आप पता इनसे लग ये जाए। सवाल क्यों नहीं पूछते कि इनके जो जिली ब्रूजी नबी जिनको ये मानते हैं वो दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा नया कानून लेके आए हैं जो पहले नहीं था, जो कौन सी ऐसी चेंजिंग लेके आए हैं जो पहले नहीं थी। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है भाई का। हाँ जी, सिर्फ ये बता दो। हाँ, भाई का बड़ा जबरदस्त सवाल है। भाई को ये वाली बात ही नहीं पता कि ये एक इतना काफिराना और मुशरिकाना अकीदा रख के बैठे हुए हैं और वो उसी काफिराना और मुशरिकाना अकीदे के तिलस्म को तोड़ने आए थे। ये आप किन किन के बारे में बात कर रहे हैं? बानी जमात सिलसिला अहमदिया के बारे में। आप उनके बानी हैं, आप उनके हक में ही उनके खिलाफ हैं? और भाई मैं तो अहमदी हूँ, मैं तो उनके हक में ही हूँगा। तो फिर ये बता दीजिए कि ये जो अहमद साहब आपके जो सो कॉल्ड जिनको आप कहते हैं, मैं तो वो नाम भी नहीं लेना चाहता, वो दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई है सुन्नत के अंदर जो उसको पूरा करने आए हैं? आपने कभी सोचा है? जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप फौरी तौर पे ना बगैर सोचे फौरन जवाब दीजिए। क्यों मैं जवाब दूं फौरन? आप पहले एक बात का जवाब दीजिए कि आप जो सारा दिन बैठ के उनको गालियां देते हैं, तो आप उनको क्यों गालियां देते हैं, ये बताएं। इसलिए कि वो क्लेम करते हैं कि वो चेंजिंग लेके आए हैं, लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी चेंजिंग लेके आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। आपको अपना कोई अकीदा ऐसा है जो गलत लगता हो कि सारे अकायद आपके परफेक्ट हैं? मुझे सिर्फ आपका अकीदा गलत लगता है, बाकी सारे सही हैं। अच्छा, हमारा अकीदा गलत लगता है? हमारा कौन सा अकीदा गलत लगता है? वो अकीदा जो कहता है कि मैं सही करने आया हूँ जो पहले गलत हो रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप देखिए ना कि सही तो वो बहुत सारी चीजें करने आए हैं, लेकिन आपको एक मोटी सी चीज बताता हूँ, आपका किसी चीज पर अजमा हुआ है आपका किसी चीज पे अजमा? जी मैं किसी की फैमिली की ना औरत के ऊपर बात नहीं करना चाहता मोटी। अच्छा, आप अजमा की बात कर रहे हैं। अजमा से मतलब आपका ये है कि औरत से बात हो गई फैमिली की? नहीं वो मतलब वो मोटी मैं नहीं अच्छी, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात। अजमा का मतलब ही नहीं, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक कंसेंसस बन गई हुई है। अच्छा, नहीं वो जो फैमिली की औरत की उम्मत के अजमा से कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता सर, आप जल्दी मेरे पास टाइम थोड़ा है, जल्दी बताइए कि वो कौन सी करेक्शन करने हैं सिर्फ। तो आप ऐसा करें ना कि जल्दी से जरा हो आए बाथरूम से, फिर उसके बाद मैं होके आ गया, मैं अच्छा, फिर भी आपकी जल्दी नहीं खत्म हुई? हाँ जल्दी बताएं सर, जल्दी बताएं। जल्दी नहीं, आराम से बताएंगे आपको। अभी आप थोड़ा सा सोचें, फिर आपको पता लगेगा कि आप 20-25 साल या 30 साल जिंदगी के बिला वजह क्यों बोलते रहे। सर सोच लिया, सांस भी लिया, अब बताएं क्या है, क्या मकसद है उन साहब का आने का, और उन्होंने क्या चेंजिंग की है सुन्नत के अंदर और कुरान के अंदर, उन्होंने शरीयत के अंदर क्या चेंजिंग की है जो पहले नहीं? शरीयत के अंदर तो कोई चेंज नहीं की, असल शरीयत को दोबारा से जिंदा किया है। अच्छा, और शरीयत कैसे मरी हुई थी जिसको जिंदा किया? भाई ये देखे ना, आपने तो शरीयत को छोड़ के अपने अकीदे बना लिए, अकायद के बुत बना लिए, उनको पूजना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर अजमा भी कर लिया। कुछ बुतों का आप नाम लेंगे? हाँ ले, एक ही बुत का नाम ले लें कि आपने जनाब एक ईसवी शरीयत के नबी को, एक पहली शरीयत के नबी को आपने आसमान पर जिंदा रख लिया और उसको संभाल लिया
और उसको ही इस्लाम की तरक्की का जरिया बना आप दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। वो अपना वो गए थे मिराज शरीफ के ऊपर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हजरत ईसा तो वमा कतलहु वमा सलबहु, वो तो क्लियर हो गई, वो तो यहूदियों ने भी उनको मारा था और क्रिश्चियन ने कहा कि वो हमारे खुदा हैं, गॉड हैं, तो वो बात तो समझ में आ गई। यहूदियों को भी यहूदी मारने वाले और जो क्रिश्चियन हैं वो उनको खुदा मानने वाले। आप कौन हैं सर? अच्छा, यहूदी जो थे उनको क्या कर दिया अल्लाह ताला ने? वो मारने वाले थे अच्छा, और जो तो फिर क्रिश्चियन हैं वो कहते हैं कि वो हमारे खुदा हैं। तो आप यार कौन हैं? आयाते वफाते मसीह नहीं जी कोई टॉपिक यार, खुदा दा ना जी उधर ना टुर पवे जी प्लीज। हर गल गलत हो गया। हर गल नु उधर ही लेके जाके तान ना तोड़ा करो यार, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। जी ਤੁਸੀਂ भाई हर रोज अफजल साहब को मना लो, अगर ये ना माने तो फिर मैंने नहीं आपसे बातचीत नहीं नहीं करनी नहीं, इसके आप बगैर। मैं तो आपको मना लूंगा, मैं तो बड़ा मनाने वाला हूँ। आप मेरी बात अच्छा का जवाब दें। हाँ, मुझे बताएं कि शरीयत के अंदर कौन सी नई चीज लेके आए हैं ये अपने अपने ये। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟਕਰਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਓ हाँ ਜਵਾਬ। जी सुभान बिल्कुल अल्लाह, उसी तरह का ही। सुभान अल्लाह, हाँ जी। सुभान अल्लाह। ये भाई कोई का क्या नाम है? जी कोई नकाम में कोई कमी बेशी की है, कोई सूद के अंदर कमी बेशी की है, कोई मतलब ज़कात के अंदर कमी बेशी की है, कोई जहाद में कमी बेशी की है, मतलब क्या किया उन्होंने आके, मतलब जो पहले नहीं था वो क्या इंट्रोड्यूस करवाया है? जी जी जी, मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपके बद अकायद, आपके मुशरिकाना अकायद का खात्मा किया कि उन्होंने। वो कौन से हैं, वो बताएं क्या वो कौन से जी, हैं? आपके एक मुमताज मुशरिकाना अकीदा है कि हमारे हजरत ईसा जो हैं वो आसमान पर जिंदा हैं। तो इसका मतलब है कि आप जी अस्तगफिरुल्लाह, आप बाइबल को मानते हैं, कुरान को नहीं मानते? मुझे तो लगता है आप बाइबल को मानते हैं। नहीं, आपने कहा है कि क्योंकि हजरत ईसा तो बाइबल के जरिए वहां पे जिंदा है ना। तो हजरत ईसा आप लोगों के जरिए भी तो जिंदा है ना। नहीं, वो तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है वमा कतलहु वमा सलबहु, लेकिन उनकी जगह पे एक ऐसा बंदा पेश कर दिया गया जो वो नहीं थे। अच्छा, हाँ एक और बंदा पेश कर दिया गया जी, कुरान और में लिखा है। उसका नाम था बेंजामिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेंजामिन का नाम कुरान पाक में आया है। लो नहीं जी, नोट कर दे जो आमिर साहब। नहीं, नया अकीदा भी आ गया कुरान हमारे। पाक में कर नहीं रहा है। हूँ। हाँ, ये मैं नोट कर रहा हूँ। एक यहूदियों के फिक्र एक मिनट मैं थोड़ा सा मॉडरेट कर दूं। जो बिल्कुल तलमुद मैं है नोट उसके कर अंदर रहा हूँ। बेंजामिन का नाम कुरान में नहीं है, वाटर भाई मिर्जा खाब का है ना। हाँ ठीक है, चलो सुभान मैं नोट कर रहा हूँ। अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। मिर्जा अच्छा, साहब को ये दुश्मन कैसी लोग बेंजामिन नाम आयरॉनिक देते सी बात है कि 1857 के अंदर पहली जंग आज़ादी की वो कशमकश चली, ठीक है। 1760 के अंदर गोरे वहां पे आए जो अपना क्रिश्चियनिटी वहां पे फैला रहे थे, और उन्होंने वहां पे बहुत सारे दलित जो थे वो उनको क्रिश्चियन कर लिया। उनमें से कुछ मुसलमान हो गए जिनको हम मुसल्ली कहते हैं आज। हैं। अच्छा, और फिर 1857 में जब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे काबिज हो गई, हाँ तो हाँ। जो नजूल हुआ ये गुलाम अहमद मुर्तजा साहब का, ये पता नहीं उनकी अच्छा उनकी जो 70 जो उनकी फैमिली के मेंबर है वो कहाँ पे हैं आज? मुझे क्या पता कहाँ पे हैं यार। नहीं, वो तो जैसे जीसस का बाप नहीं पता ना, इसी तरह वो आपके वो मसीह मौद का भी फैमिली पूरी का नहीं पता कहाँ पे है वो। क्या जीसस का क्या नहीं पता? बाप का जीसस नहीं का पता। बाप का नहीं पता। वो यार ये भी लगता है आपने अकीदा जो है अंजील से ही पढ़ा है। नहीं अच्छा, ये तो कुरान जिसके से है, बाप जिसका बाप का ना पता हो ये वो क्या कुरान से उसके है, बारे में ये कहा जा कुरान रहा से है था। कि अल्लाह ने उसकी रूह फूंकी हजरत मरियम में, तो वो हजरत ईसा पैदा हो गए। अच्छा लेकिन आपका जो मसीह मऊद है उसके तो 70 फैमिली के मेंबर हैं, वो गायब अच्छा, कर दिए गोरों ने। हाँ 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उनको खतरा पहुंचा कि मुसलमान तो यहाँ पे हमारी मतलब हमें चीख पाव कर देंगे, तो अच्छा, उन्होंने कहा कि हम एक प्लान डिवाइस करते हैं कि हम वो उसी क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा से। सुभान अल्लाह। अच्छा, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह। तो अच्छा, वो जो 70 क्रिश्चियनिटी को मिर्जा साहब ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। हाँ वेरी बिल्कुल, गुड। तो वो जो 70 अच्छा, फैमिली के मेंबर थे अपना आपके वो नबी साहब के, वो कहाँ पे हैं?
पता नहीं कहाँ पे हैं यार, मुझे क्या पता। आपको तो पता होना चाहिए, आपको अपने माँ बाप को तो पता है, आपको अपने नबी का पता है। 70 बंदों का कहाँ से ढूंढूं मैं? आपको अपने बाबा आपको देखे ना, अपने बाप का पता है, अपने दादे का पता है, अपने परदादे का पता है, तो आपको अपने जो नबी है, देखे हमारी जो लीनेज है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो हाँ। हजरत इस्माइल से मिलती है। अच्छा, तो आपको अपने नबी के वो जो 70 फैमिली के मेंबर थे वो कहाँ पे गायब हुए, वो पता तो नहीं। आप अपने नबी के 70 फैमिली मेंबरों का मुझे बता दें जरा, नाम ही गिनवा दें, मैं मान जाऊंगा। सवाल मेरा है, आपका नहीं है, मैं नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ। आपको सारे मेंबरों का पता होता है ना अपने नबी के। ये तो नहीं हुआ कि वो जो थे मिशनरीज, उन्होंने उन सबको गायब कर दिया और मार दिया, और ये अच्छा। साबित कर दिया कि ये वाकई वो मसीह मसूद है, मसीह मसूद, शाबाश, मसीह हाँ मसूद। वो मसीह है, मसीह है, अन्य मसीह है, मसीह मसूद। उन्हीं की तरह का मसीह है, अच्छा, जिसकी फैमिली को पता ही नहीं है वो कहाँ पे गए। फैमिली का पता ही नहीं। जिस तरह जलियांवाला बाग के अंदर पता नहीं 350 लोगों को गोली मार दी थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ उनकी फैमिलियों का पता ही नहीं लगा। हाँ, तो सर वो कहाँ पे हैं, वो 70 वो जो फैमिली के मेंबर थे, वो जो आपके नबी के, वो कहाँ पे हैं? यार आप नबी पाक के बता दें 70 मेंबर। मैं ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी कि मुसलमान रोजे में भी लेने को तैयार बैठा है। हाँ जी मुझे यार अजय रोजा रखिया नहीं, रोजा खोल यार दोनों अभी कुछ ले जनाब, प्लीज बच्चा पूछते दोनों डेकोरम का ख्याल रखें। टिक पुरी साहब आप भी, यार। वाटर साहब आप भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किसी ने किया, आप उनको दरमियान में बिल्कुल ना लाएं। जी मैंने भी बिल्कुल मैं नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ इनकी बट आप डिस्कशन को सस्पेंड कर सकते हैं एनी टाइम अगर आप आई वोंट सर। सर एक सेकंड, टेक साहब मैं आपको मुखातब नहीं कर रहा मेरे भाई, वाटर साहब से कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्वेश्चन वो कर नहीं रहे, तो इसलिए इनको आप ना लाएं। अगर आपको उधर जाना है तो आप डिस्कशन को नहीं, डिस्कशन को रोक दें ना। आपके पास चॉइस है कि अगर मिर्जा साहब के मतलब वो कोई रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आप सस्पेंड कर दें। देखिए अगर सर, आप मेरी तो खुद red line की limit सर बहुत मेरी बात आपका सुन ले, रिकॉर्ड लेट इट बिकम पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये अगेन मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ और ये सारा कुछ जो है ये चल रहा है, तो अच्छा, इसलिए अच्छा, मेरी आपसे दरखास्त है स्पेशल कि वाटर साहब देखें प्लीज सस्पेंड कर दें, क्योंकि आपने suspend अगर कोई करना है। डिसरेस्पेक्ट करता है मिर्जा साहब की, मैं लाइन क्रॉस करूं तब भी आपने सस्पेंड करना है और हमें वार्निंग दे देनी है, वो क्रॉस करे तब भी आपने सस्पेंड करना है और हमें वार्निंग देनी है। मैंने इसीलिए रोका है कि वो भी कर रहे हैं, वो भी उस तरफ ले। जी। अगर आप टेक साहब अगर ऐसी बात नहीं करेंगे तो आप भी टेक साहब आप भी एहतियात करें कि उनको मजबूर ना करें उस तरफ जाने पे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़ाई चले। साहब देख रहे मैंने तो हजरत इस्माइल से अपना पूरा बनी हाशिम तक का वो सिलसिला है, अगर कहते हैं तो मैं पूरा बयान कर देता हूँ, पूरा बयान कर देता हूँ। मतलब सर मेरा पॉइंट इसमें मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक दफा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए ना, दूसरी दफा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपने कोई लाइन ऐसी क्रॉस कर दी है कि आप बंदे को ट्रिगर कर रहे नहीं हैं, आप ये तो बंदा उधर अच्छा चला आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मैंने उनको ट्रिगर किया? आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मी बीइंग अ मुस्लिम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, मैं ट्रिगर हो रहा हूँ यहाँ पे। सुभान अल्लाह। और जब मैंने इसका इनसे हल- इसका हल ये करते हैं, देखिए, 70 इसमें फैमिली के बैलेंस मेंबर्स का रुके पूछा तो वो कहाँ पे हैं, तो वो रुके मतलब कि अगर आप अरे भाई, ट्रिगर हो रहे एक हैं, मिनट। टिक भाई, साहब मुझे अगर पता आप ही नहीं उनके आखिरी फिक्रा 70 मेरा नंबर कहाँ आमिर भाई, आखिरी फिक्रा मेरा ट्रिक भाई, अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं टिक साहब, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे इंसान को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी फैमिली तक पहुंचा दे, ये आपका मयार सर है। नहीं, वो मैं नहीं पहुंचा रहा, मैं वो तो पहुंच गया ना, मैं तो वो अपनी बंदा पहुंच मुझे अपनी सर वो देखना, बंदा मुझे पहुंच गया अपनी है। माँ, अपने बाप, अपने दादा परदादा लक्कड़ दादे का पता है। सर मैं मेरी तो तरफ सिर्फ से इनसे आपको अल्लाह हाफ़िज़ है, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़ है। ऐसी डिस्कशन ना मैं करता हूँ ना करवाता हूँ, सही आपकी है, बड़ी मेहरबानी है। आप बिल्कुल ये इल्म मुझे नहीं चाहिए। देखें अफजाल साहब, दूसरा आदमी भी शहीद हो गया है। ये तो जामे देखें, शहादत नहीं पे वाटर जामे साहब शहादत वाटर साहब मेरी आपसे दरखास्त है, देखिए मेरी आपकी पर्सनल इतना वाकफियत है कि आपको पता है कि मेरा एक नैरेटिव है शातमियत के ऊपर नहीं, और शातमियत बहुत नहीं स्ट्रांग होगी। है, आप पक्के रहें, बहुत स्ट्रांग है। शातमियत नहीं होगी। आप नहीं, आपका ये कल भी हमारी ब्रॉड पे यही हुआ था जब वो सीकर साहब उसमें लूक में से रेफरेंस पढ़ते थे, तो ट्रूथ सीकर साहब जाते थे उस तरफ के, उसके पीछे बैकग्राउंडर क्या था। अगेन बात यह है कि वाटर साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूए गुफ्तगू है तो वो है, लेकिन अगर वो मौजूए गुफ्तगू नहीं है तो फिर हम नहीं अलाउ करते उनकी कोई भी बात दरमियान में बहुत लाना। अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात इट्स है। नॉट पार्ट ऑफ आप बेफिक्र रहें, डिस्कशन। शातमियत नहीं होगी।
हाँ ठीक है, लेकिन मेरी अगेन पॉइंट मेरा ख्याल आ गया है कि जब देखिए वो मिर्जा साहब के मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रहा है और उनकी फैमिली के मतलब ऑब्वियसली वो उस रेंज में ऑलरेडी बंदा वो एंटर हो चुका है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, और मैं एज ए इंसान देख रहा हूँ कि वो थिंग्स हैव गॉन ओवर देयर। अब आपके लिए वो अनकंफर्टेबल, आपका फर्ज है वाटर भाई, आपके अगर मजहबी एतकादात को कोई बंदा रौंद रहा है तो आप फौरी तौर पे उसको सस्पेंड करें, और करना चाहिए, क्योंकि फिर कोई जवाब नहीं बनता ना कि इंसान उस चीज को जारी रखे कि जहाँ पे आपके मजहब को बंदा हिट कर रहा है, जी बजाय नहीं, इसके कि आप आपने नबी बड़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छा तरफ चल पड़े। बहुत अच्छा एक्शन लिया आपने। हम आपसे इसी नहीं, किस्म की बहुत उम्दा, बहादुरी की बहुत उम्दा, उम्मीद रखते हैं। बहुत उम्दा। बहुत अच्छा एक्शन लिया, जज़ाकल्लाह सर। और हकीकत यह है कि बात एक हद तक तो ठीक रहती है, मगर जब वो सर्टन एक हदूद से तजावुज़, मैं कोशिश ये करने लगा था कि माबैन मॉडरेट करके किसी सॉलिड टॉपिक की तरफ लाया जाए, मगर जो है वो गुंजाइश बन नहीं पा रही थी। खैर चलें, कोई नहीं आमिर भाई, आपने कौन सा टॉपिक रह गया जिस पे आज और तक देखें बात वाटर नहीं साहब, ये देखें आपके चक्कर में, आप आपके किताब चक्कर में लिखने की साबुदाना पोजीशन पैन में। लग पई जे वो थले देखो। अफजल साहब को इसीलिए तो अप्रिशिएट सब दोस्त करते हैं ना कि अब दौरान गुफ्तगू उनको ये लगा कि वाटर साहब जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही भांप लिया। उन्होंने कहा बजाय इसके कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ने दूं तो मैं यहीं पे रोक देता हूं। उन्होंने अपने भाई से नाराजगी मोल ले ली है, बहुत अच्छा लेकिन इंशाल्लाह वो नाराज नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ये भांपते हुए कि वाटर साहब मेरे नबी की जात पर कोई ऐसी जुमला, कोई ऐसा लफ्ज ना कह दे जिससे सबकी दिल यानी आजारी हो। आदत से मजबूर। हाँ, हाँ जी, मेरे भी तो नबी हैं, देखे ना, ये तो वो मेरे अप्रिशिएट भी करना नबी चाहिए। हैं, इंशाल्लाह बहुत ऐसा नहीं अच्छा कभी है। भी होगा। चलें, वो सब अहमदियों यूसुफी के साहब, नबी हैं। मेरे ख्याल से वाटर साहब जो हैं गुस्ले जनाबत तो उनको नहीं आता, राशिद राना साहब आ गए हैं। यूसुफी साहब, अगर आप राशिद राना साहब से बात करना चाहें, कोई सवाल, कोई इन्फॉर्मेशन। राशिद राना साहब से बिल्कुल सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये है कि ये गालियाँ बहुत देते हैं। अगर ये गाली ना दें और अच्छे तरीके से बात करें तो फिर तो बात कंटिन्यू कर सकते हैं इनसे, लेकिन क्योंकि अल्लाह ये खैर बहुत करे। गंदी गलीज गालियाँ देना शुरू कर देते हैं बगैर किसी वजह के, तो नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोशिश अगर करेंगे। मुझे पता है अफजल वड़ैच साहब ने भी कंसर्न शो किया था पहली बार जब ये आए थे, कि ये कमेंट जी सेक्शन में और फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा शेयर चले ना जाते हैं उस किया पर। करें, फिर ये मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं कितनी दफ़ा अफजल साहब शेयर करते हैं। वो तो देखिए उन्होंने शेयर तो करना है ना, आपकी तरबियत भी तो करनी है ना, कोशिश करते रहते हैं। बस करें फिर तो तरबियत करें, राना राशिद साहब, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे उसले तरबियत जनाबत के करें हवाले बस आप, से। और कुछ ना करें सर, आपने तरबियत करनी है, कुछ नहीं करना, यही तरबियत इंशाल्लाह करें करेंगे आप बस। हम, इंशाल्लाह करेंगे हम, भरपूर कोशिश कर रहे हैं जी। आप लोगों की तरबियत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा। तो हमें गुस्ल के बारे में बताएं, गुस्ल जनाबत के बारे में, कि आप क्या जानते हैं। मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी, चलो, मेरे इल्म में बहुत नहीं है। ताला नहीं वो यूसुफी साहब अभी वेरी वो बालिग नहीं हुए। जी। देखें, ये अच्छी बात है कि जिस चीज़ का उन्हें नहीं पता, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, ना मैंने किया, ना मुझे पता है, ना मैंने नहीं, जो खाया, ना आवाज मैंने पिया। देखें बात की है ना, आपसे बात नहीं हो सकती। एक बंदा एक बात कर अच्छा रहा है कि देखें, ये एक गालियां सॉरी, देता एक है, मिनट, यहाँ पर वो वाटर टिकटॉक साहब में देखो, कौन है जो सॉरी गालियां नहीं देता, मुझे ये बताएं। राशिद भाई एक मिनट आप रुकिएगा, गाली वाला नहीं, ये कैंसिल कोई मुसलमान नहीं तरीका देते। नहीं होता कि आप आते किसी पे इल्जाम लगा दें और मतलब फिर आप बड़े अच्छे बन रहे हैं। ये कोई तरीका है? मतलब आप बताएं, ये कोई तरीका है आपका? उन चंगे रह जे देखिए वाटर यही तो साहब चंगे बात रह है। जाऊं। अगर मैंने कोई आपसे कोई गलत बात नहीं की तो आप पहले ही एक चीज कर रहे हैं, उस पर बदगुमानी कर रहे हैं। आप नहीं, खुद सोचे ना, बात तो यह आपसे है बात कि कैसे हो एक्सपीरियंस सकती जो है? होता है ना, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है बंदे तो का, फिर ना करें ना बात। उस चीज मैंने के आपको नहीं, उस मैं तो वजह से अफजल साहब की सुन ब्रॉड तो पर लेना, बैठा हूँ, सुन तो लें। मैं आपसे अफजल बात नहीं साहब कर रहा, भी, प्लीज डोंट टॉक टू अफजल मी। साहब भी हमारे हैं, हम भी अफजल साहब के हैं, बात तो सुन लें, कोई मुझे ना बात मुखातब करें, ना सुन करें तो ना, लें, मैं आपको मुखातब नहीं सुन कर तो रहा, लें। बात बताऊं। यही तो मसला है ना, यही तो प्रॉब्लम्स है आपकी, कि आप लोगों को बंदा भी चाहिए वो जो आपसे मुखातिब होने के लिए आपकी तरह की बात करे, आपके फेवर की बात करे, जो आप कहें उसको बर्दाश्त भी करे, जो आप कहें उसको सुन भी ले। पता नहीं क्यों आपको चाहिए ऐसी ब्रॉड चाहिए, ऐसे मॉडरेटर चाहिए, ऐसे ब्रॉडकास्टर चाहिए जो आपकी बैठ के आप ही की सुने और आप ही की बातें करे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लीज़ इसको निकाल के, जब आप आ गए हैं ना, जो बंदा शेयर आपको कर रहा था जिसने बार बार किया है, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद, आप ही के पास था कंट्रोल, वो उसके पास कोई ऐसा हाथ नहीं है जो फ़ोन के अंदर से निकले और आपको गर्दन से पकड़ के, आपके बाजू से पकड़ के ला के सीट पर बिठा दे। वो हाथ आप ही के पास है जिस हाथ से आपने यहाँ है पे बैठा है। प्रोडक्टिव गुफ्तगू वाटर साहब, ये कोई है बात करने वाली? बताएं हमें, इस पे तो ये कोई प्रोडक्टिव शुरुआत गुफ्तगू कर आपने रहे की हैं? है। बात मुझे ये, ये हम बताएं, तो जुल्म सह रहे हैं पिछले 75 साल से इस पाकिस्तान की सल्तनत में, हम तो प्रोडक्टिव जुल्म बात सहने आए करें हैं दुनिया यार। में। कोई मतलब ये कोई क्या है, मतलब बट क्या 150 मतलब साल है? से इल्जाम देखें ही एक सह रहे हैं। मिनट, यूसुफी भाई, मैं चाह रहा हूँ कि
آپ نے جو بات اٹھائی ہے اس کو ایک اور نئے ترنگ سے ہم شروع کریں. راشد رانا صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی، کیا کہتے ہیں راشد رانا صاحب، وہیں سے بات کا آغاز کر لیا جائے؟ یار جو کرنا ہے کر لیں، آپ کی مرضی ہے. یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے، پہلے نہیں آپ پوچھتے نے موڈ غسل خراب کر جنابت دیا چھوڑ دیں. یوسفی صاحب نے موڈ ہی خراب کر دیا. چلے چھوڑے نہیں پوچھے یوسف صاحب، نہ پوچھیں غسل یار جنابت، یار ان سے نہ پوچھیں. نہیں، غسل جنابت کی وجہ سے چلے بات نہیں کر رہا. میں اپنا انہوں سوال نے جو واپس لے بات لیتا کی ہوں. ہے، اچھا نہیں اب یہ میں تو اس کا بات ٹھیک ہے جواب نا دوں تو راشد پھر آپ صاحب، کو غصہ لگے گا. گالی تو آپ چلیں دیتے کوئی ہیں، بات یہ تو آن دی ریکارڈ ہے نا ہر چیز ساری، آپ کو پتہ ہی ہے. اس سے یہ تو واٹر بھائی ہیں، یہ بھی دیکھ انکار لیں نہیں ہمارا کریں گے. صاحب، اب دیکھ لیں. یہ تو ہے نا کہ آپ گالیاں تو آپ دیتے ہیں، اس میں تو آپ بھی اس چیز کو مانتے ہمارا ہیں اور صاحب آپ دیکھ اس رہے کا ہیں نا، برملا ڈاکٹر ہم نے تو کبھی اقرار نہیں کر سنی چکے ان ہیں. کے منہ سے گالی. ہم آپ نے تو اس کا کبھی نہیں برملا سنی. جو ہے نا اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں میں گالیاں دیتا ہوں، اور آن دی ریکارڈ ہے ساری چیزیں. وہ اب تو میں افضل دیتا صاحب ہوں نا. پکی نیند سو گئے ہوں گے، نہیں سن رہے ہوں گے، پکی بات ہے. اب افضل کون؟ صاحب کی یا تو کوئی کال آ گئی ہونی ہے، یا وہ بالکل اب نہیں نہیں سن چلیں رہے ہیں، ایسا سب جان بوجھ کے سن کرتے رہے بالکل ہیں، بن سب جاتے ہیں سن نا. رہے ہیں، سنیں سن تو راشد سب رانا رہے ہیں صاحب نا. سنیں لیکن میری بات گالی سنیں. اگر آپ دیتے ہیں تو آپ نہ دینا، اچھے سے بات کریں، یہ آپ بندوں کریں کو بات، کھلا چھوڑ کر اور بس خود گالی نہ دیں. چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں راشد رانا صاحب، یہ بلیک میل سینی کرنے کا صاحب کی طریقہ طرح. آپ کا تھوڑا زیادہ کیجول ہو رہا ہے. دیکھیں سنیں، بات صرف سمپل اتنی سی ہے کہ اگر آپ یوسفی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں تو ان کا ایک بالکل نہیں سوال. کرنا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اسکپ میں کرتے آپ ہیں. کو لکھ کر آپ دوں، اسٹامپ پیپر لکھ دوں. نہیں چلیں ٹھیک ہے، غصہ نہ کریں، میں ٹھیک ہے، جانتا ہی نہیں نہیں آپ کون ہے کرنا یہ چاہتے بندہ، ہیں. ابھی بولی جا رہا ہے، مجھے مخاطب کری جا رہے ہیں. راشد بھائی چلیں میں نہیں ان سے دیکھیں بات عامر کلام صاحب میں. سے ایک سوال پوچھ لوں اسی جی اسنا جی میں. نہیں کریں میری کریں. بات سنیں، واٹر بھائی آپ کریں گا سوال، میں نے صرف اتنا کہا ہے. رانا راشد صاحب کوئی بھی بات کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن گالی نہ دیں پلیز. آپ کی مہربانی، بھائی وہ رمضان بڑے شریف پیارے ہے. بھائی ہیں وہ روشنی کر بھائی. رہا ہے گالی نا، کے علاوہ جو پرووک کر مرضی رہا آپ ہے یہ بات کریں. بندہ. یہ بندے نہیں نہیں پرووک پرووک نہیں کرتے ہیں کر نا رہا. بالکل اسی طرح. بہت میں پیارے آپ آپ کی بھائی لوگوں ہیں، کی عزت انہوں نے عادت ہے، احترام گالی یہ دی. گندی عادت ہے آپ لوگوں کی. ان کو پرووک کرتے گالی ہیں آتی لوگ دیکھیں ہے. پہلے بھی اگلے پہلے بھی انسان ایسا کو. ہوا تھا نا، پھر وہ کہتے طاہر ہیں تو صاحب آئے تھے تو بعد میں پھر افضل صاحب سن آ تو جائیں لیں. گے، ہیں جی راشد جی میرا تو دل ٹوٹ گیا آج آپ سے، آپ نہیں ایسے نہیں 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 کرتے تھے. رانا راشد صاحب، پلیز پلیز پہ پھر آ کے ہمیں آپ نصیحتیں کریں گے آگے. آپ غصہ نہ کریں. اب اصل میں یہ طاہر نہیں صاحب دیکھ آئے رہے تھے کہ نا، یہ انہوں نے بندہ بھی اسی پرووک طرح. کر رہا ہے. اب افضل صاحب یہ نہیں دیکھ رہے اس بندے کو، نہیں نیچے اتارے. نہیں میں پرووک نہیں کر رہا، میں صرف آپ کے گوش بھائی گزار یہ کر رہا ہوں پرووک مجھے محترم تو کہ نہیں نظر ابھی آ رہا طاہر کسی کا صاحب پہ آئے انہوں نے تھے، وہ بھی پرووک یہی کیا. بات کر رہے انہوں نے تھے. تو بیسک چیز پوچھی ہے، پرووک تو نہیں کیا انہوں نے کسی کا پہ بھی. آپ کے نا سارے لوگ گالی باز ہیں. آپ کا عامر نذیر گالی باز ہے، آپ کا عامر حق گالی باز ہے. پھر میں کہوں گا پھر آپ کو اچھا لگے گا. نہیں گالی ابھی گالی جو نہ دیجیے 10 گا، منٹ پہلے بات آپ کریں. لوگ گالیاں دے رہے الزام تھے، آپ لگا آپ لوگ سکتے ہیں، خود اکابرین کے الزام لگا شاتم ہو سکتے آپ. ہیں، الزام تو بہت سارے، لیکن شاتمیت گالی کرتے ہیں سے جس کو پریز ہم کیجیے نبی گا. مانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، راشد کوئی رانا بھی صاحب کو موضوع آپ ہوا چوز کیا کر رہے ہیں، یہ؟ اس پر بات ہو سکتی ہے. رانا بڑا راشد افسوس بھائی ہو رہا ہے. Can عامر you حق please بھائی سے stop تو ایک your دفعہ رسول پاک کی شاتمیت ہو گئی تھی. انہوں نے نہیں ایک نہیں ایسا نہیں اویس ہو صاحب سکتا. کے ساتھ اچھا انٹرویو آپ کیا اگر تھا. کوئی موضوع چوز کرنا چاہیں نا تو موضوع رکھ لیں، لیکن گالی کے بغیر پلیز، جسٹ مہربانی شٹ آپ یور سے ماؤتھ. ریکویسٹ ہے. ایک مولید بھائی کے ساتھ ان کا انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے اس کو گالی دیتے دیتے جو ہے نا شاتمیت کر چھوڑی تھی. واٹر بھائی صحیح آپ ان بولے اچھا کو نہیں رانا ایسا ایسا. صاحب کرتے ہیں، کو آپ ایسا سمجھتے ہیں ان کو بات نہیں ایسا کرنی کرتے آتی. ہیں، ایسا کرتے ہیں. میری بات سنیں، میری بات سنیں. راشد رانا صاحب پلیز کول ڈاؤن، ریلیکس ہو جائیں. یوسفی بھائی آپ بھی ریلیکس. واٹر بھائی نے ایک اعتراض پھینکا ہے، اس کو لے لیتے ہیں. واٹر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے، میں نے کوئی جملہ بولا تھا وہ گستاخی شاتمیت تھی، آپ مانتے ہیں اسے؟ بہت بڑی شاتمیت تھی، بہت کیا بڑی جملے تھے شاتمیت. جو آپ کو لگے شاتمیت والے؟ وہ جو آپ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا تھا، توبہ استغفر اللہ. ہمارے تو کان اس وقت جو تھے نا، بس ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے گرم ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا کانوں میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ہم تو تڑپ اٹھے تھے، ہماری جماعت جو تھی نا وہ تڑپ اٹھی تھی. 3-4 اچھا بندے تو آئی وہ سی جو یو جملہ، پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، جو جملے اس وقت بولے گئے تھے، اگر اس طرح کے کوئی جملے بولے تو وہ گستاخی ہوگی اور ایسا شخص اسلام سے نکل جائے گا، ہے نا؟ پہلے تو آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں نا، نہیں، اپنی بات کریں. اس کا مطلب ہے نکل جائے گا نا بندہ. یعنی آپ نکل گئے ہوئے تھے، آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کا؟ آپ کو ہلکا ہلکا ڈر کیوں لگ رہا ہے شروع ہو گیا کہ کہیں جماعت کا بندہ نہ نکل جائے کوئی؟ نہیں مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا بھائی. ہم نے تو تو پھر کھل کے کہیں کہ سریعام جو جملے میں شاتمیت نے آپ کی دیکھی، اوپر سے معافی بھی نہیں میں نے مانگی آپ کہے نے. تھے وہ صرف گستاخی ہونے کی وجہ سے میں اسلام سے نکل گیا، بالکل. اور جو وہ جملے کہے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، ایسے ہی ہے؟ بھائی بہت بڑا گناہ کیا ہے. اسلام سے نکلنے کی بات تو ہم نہیں کرتے، نہ میرے نہیں پاس اختیار ہے. گناہ بہت سخت ہے، قابل مذمت ہے. جو بندہ وہ جملے بولے گا وہ ایک نمبر کا گستاخ ہوگا نا. بالکل. اگر میں ایک حوالہ آپ کو دکھاؤں سیم تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ بندہ ایک نمبر کا
गुस्ताख है। भाई देखें, अगर किसी आदमी ने कत्ल किया हुआ है उसका जवाज ये नहीं है कि आप भी कत्ल कर दें, और वो अगर स्कॉट फ्री चला गया है तो आप भी स्कॉट फ्री चले जाएं।
नहीं, यानी आप ये तो मानेंगे ना कि वो बंदा गुस्ताख है। भाई मैं क्यों मानूं? जब आपने गुस्ताखी की है, मैंने तो आपकी गुस्ताखी देखी है। कहता मैं क्यों नहीं, जो जुमले मैंने बोले वो तो गुस्ताखी है। आपने कहा दो अच्छा, टोक यानी है, कि वो जुमले भी आपने हमारी जमात से ही उधार लिए थे। यानी आप ये समझें कि अगर वो जुमले मैंने गुस्ताखी वाले बोले तो हाँ, जो भी वो जुमले बोलेगा वो होगा गुस्ताख, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 गुस्ताखों के और नाम बता दूं? ठीक सीकर है, भाई और अच्छा सुल्तान एक भाई। एक मिनट रुक जाए, एक एक अभी एक एक लेते हैं, एक एक जैसे एक मैं जुमले बोले थे आप अभी सारों मैं ने। अभी मैं हूँ, अच्छा, मैं हो गया वो जुमले बोल के गुस्ताख। बराए करम हाँ, इसको रिकॉर्ड कर ले दोस्तों प्लीज, करो क्योंकि जी काम बड़ा करो। बड़ा पैन लगा जाए। लो जी, अच्छा कम बड़ा तो पैन लगा है, रोजे के हाँ, दौरान ही जी 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 गुस्ले जी जनाबत के लिए किताबों के सफ़े और रेफरेंस निकाल लें, कम पैन लगा हाँ, है। छोड़ दें गुस्ले जनाबत नहीं, इसके बाद आपकी सीधी तदफीन होगी। अच्छा अच्छा, गुस्ले कौन सा हाँ, वाला होता है? आखिरत। नहीं वो जिस तरह कुत्ता दब देगा उस तरह दब देंगे दोनों, टेंशन ना लो। अच्छा 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 वाटर अच्छा भाई अच्छा, छोड़िए। वेरी गुड। अच्छा वाटर भाई, मैंने पूछना ये था कि मैंने जो जुमले बोले वो तो हो गई गुस्ताखी, ठीक है? जी जी। अब अगर मैं आपको एक हवाला दिखाऊं अच्छा और उसके अंदर सेम वही जुमले हों जो मैंने बोले हों, तो फिर अच्छा आप उस शख्स को भी जिसकी वो तहरीर होगी गुस्ताख और दायरा इस्लाम से खारिज कहेंगे? भाई, मैं अब उस शख्स को दायरा इस्लाम से मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मुझे वो जरूरत वो पड़ेगी? वो खुद ही निकल जाएगा। नहीं, क्या मुझे जरूरत पड़ेगी? वो बंदा अभी इस्लाम में है। इसका मतलब है आप मानते हैं कि वो पहले भी काफिर ही है? नहीं, आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में है? आपके ख्याल में तो मैं भी मुसलमान नहीं वाटर हूं। वाटर साहब मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की सर जी चोट चलें है। आगे, मुश्किल देखते हैं, अभी सुने तो सही, चले ना आगे, रेड़े सुने सही, चले, मुश्किल रेड़े बहुत जरा आगे। पड़ेगी, बराबर की चोट है, कोई ताना मसला ही नहीं मारिएगा जरा देखभाल के। जनाबे अली, चलें आगे, देखते हैं कहाँ आप तक मुझे जाते कोई हैं। कोई हाथ पल्ला पकड़ाए तो सही। चले हाथ चले पल्ला ऐसे करते पकड़ाया हैं हुआ, वाटर चले भाई आगे। ऐसे करते हैं, जो हुक्म आप मुझ पे लगाएंगे ना वो हुक्म उस बंदे पे भी लगाना है जिसने सेम लगा मेरे वाले देंगे, जुमले कहे हों। लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। निकालें पहले पक्की बात अपने है? जुमले की रिकॉर्डिंग निकालें, चलिए ठीक लगाएं है, फिर लें जी, रिकॉर्डिंग अपनी। लें जी, अभी मैं अपने डेस्क पे आ गया हूँ। वो जो मुलिद साहब हैं, क्या नाम है उनका? नहीं वो जुमले आपने खुद कहा, भी जो जुमले मैंने बोले हैं आपने खुद बोले सर हैं। जी, आपके जुमलों की तो रिकॉर्डिंग भी तो सुननी जरूरी है ना, मैच करना है हमने, मिक्स एंड मैच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुके जरा आमिर भाई, आप अच्छा जो भी है वो ले, क्या कर सकते हैं, करते हैं उस पर बात। ओदी हिम्मत ही नहीं वो इतने आ जाता। अच्छा जी, क्या जुमले बोले थे मैंने? रिकॉर्डिंग लगाए जी वाटर साहब? जी, आपने लगानी थी, अदालत तो आपने लगा दी है, भैया अदालत आप देखें, और मेरी आप बात अपना सुने, वो दिफा पेश कर बात रहे ना हैं। देखें, ये बड़ी गलत बात है वाटर साहब। देखें कितनी ज्यादती वाली बात है कि हम नॉर्मल बात चल रही थी, राशिद राणा साहब की बात आपने मुंह से छीन के कहना शुरू कर दिया, या मेरा तो गुस्ताख है। भाई, मैं तो अपनी जुबान से ऐसे गंदे जुमले रिपीट नहीं कर सकता। आपने अपने नबी के बारे में कहा था कि हमारा नबी वो नहीं था, वो कोई वो जना नहीं था, तो ये क्या? इसलिए मैं तो वो लफ्ज ला ही नहीं सकता अपनी जुबान में, वो तो नहीं आप ही कौन सा? लाएंगे। अच्छा मैं एक इबारत आपको कहूँ, आप वो खोल सकते हैं? भाई, भारत खोल दें, वाटर मैंने साहब तो रहने मना दें, किया ये आपको। इन्होंने मानना कोई नहीं, ला हासिल बहस है, छोड़ दें। नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूँ ये भैया, फिर अगर आप कहीं हमारे गुस्ताखी कहते हैं काबरीन तो। पे जाएंगे, उधर से ढूंढ ढांड के लाएंगे। देखिए जी, नहीं इनके तो ढूंढ, सुल्तान साहब भी और सीकर साहब भी वो अपनी जगह कितनी कितनी बड़ी शातमियत करके बैठे हुए हैं, अच्छा मुझे और मैं ये स्कॉट जानना फ्री चाह रहा चले हूँ, नहीं जाते हैं ये ये लोग। ज्यादती वाली बात है। देखें वाटर भाई, ये बहुत गलत बात है कि आप मुझ पे इल्जाम लगाएं और मुझे दिफा का मौका भी ना दें। तो ये किसी दिफा भी कर ही नहीं इंसानी रहे आप, अदालत। कर ही मैं नहीं ये रहे कह रहा दिफा हूँ, अपना। देखें मेरी बात सुने, आपसे मैंने पूछा, आपने एटलीस्ट इतना करेज और इतनी जुर्रत तो दिखाई कि आपने कहा कि जो जुमले मैंने बोले थे आपकी नज़र में वो गुस्ताखी हैं और अच्छा, मैं आप दायरा अपनी इस्लाम से निकल गया। बहुत एक्सप्लेनेशन दे दें कि आपका मतलब क्या था, आप क्या कहना चाह रहे थे, ये बता दें ना, सियाक उस बात कौन, बता वाटर दें। साहब को कह रहे हैं आप? मैं आपको कह रहा हूँ ना, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे ना, नहीं क्या, किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दूँ? कि जो भी आप पे इल्ज़ाम है गलत है आपके ख्याल में, तो आप बता दें कि नहीं मेरा तो ये मकसद देखें, है। मेरी राय में मैं आपको बताऊं, मेरी राय में मैं किसी भी जमात अहमदिया के फ़र्द को अपने किसी भी अमल की वजाहत देने का कायल ही नहीं अपने आप को समझता। पर समझ रहे हैं, मसला सिर्फ ये पड़ गया कि एक आदमी ने दो बंदों की बात में उचक कर ये कहा कि मैं आमिर को ये समझता हूँ,
वाटर साहब ने ये कहा। अब मैं क्या कराने लगा हूं, मैं अपना फैसला नहीं, मैं तो इनकी जुबान से फैसला करवाने लगा हूं जमात अहमदिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग का। चले देख लेते हैं। बिल्कुल जी, आप फिर आगे आउट ऑफ द चले। टॉपिक चले जाएंगे ना, जो बात आपने कही है उसी से मुतल्लक हो। हाँ जी, आप तो आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे ना, फिर ऐसे तो शातमियत होगी। नहीं मैं आउट ऑफ, मैं अल्लाह ये माफ तो करे, मैं आदि आउट ऑफ है टॉपिक क्यों जाने शातियत लगा के, राना हूं? साहब मेरे इनको अल्फाज, शातियत माफ है, मेरी बात इनको सुनो, माफ मेरी है। बात सुनो वाटर साहब, आपने जो जुमले कहे कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ चलते देते हैं। हैं हम। नहीं वाटर साहब नहीं ना छोड़ रहे, रुके तो सही। अच्छा। अच्छा, फिर ऐसी बात है कि हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मेरे दोस्त हैं, उनका नीचे मुझे मैसेज भी आ गया कि बेजा और ज़्यादा हम भी भाई भी कंट्रोवर्शियल यही कह रहे टॉपिक्स हैं पे कि बात रहने मत नहीं, करें। ना करें। देखें ये कितनी ज्यादा, एक मिनट रुके जरा, एमजी भाई जी आप चले, भी हम स्टेज इसको पे आ ना जाएं। रमज़ान के बाद तक के लिए आमिर भाई अच्छा रोक फिर लेते आप हैं, मेरी बात रोक सुने, लेते फिर हैं। आप मैं अपने नहीं आपको अल्फाज कहूँगा, वापस लें, अभी आपको वापस इस ले मजलिस में लिए, चाहिए ले लें। लिए वापस। चले, थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो गया। वाटर भाई ने अपने अल्फाज वापस लिए, हम ले किसी पर लिए। भी दस्तराजी नहीं करेंगे। अगर उन अल्फाज वापस लिए, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं इस मौजू को जारी रखूं, मैं अपना मौजू ठीक, विड्रॉ करता हूं। ठीक है ठीक, जी। ड्रॉ हो गया। मैं सिर्फ ये इतना जुमला मुझे हक दीजिएगा, वाटर भाई, राना भाई और एमजी भाई नीचे सुन रहे हैं, मेरा इतना हक है कि मैं ये कहूं, अगर कोई अहमदी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाएगा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, तो उसको वो हुक्म हर उस शख्स पे लगाना होगा, जैसे आप लोग हमसे मुतालबा करते हो कि अगर कोई ये कहे तो उस पर भी हुक्म लगाओ, तो फिर हमारा हक हासिल है। वाटर भाई ने विड्रॉ किया, मैं अपने मुतालबे को, अपनी आगे बात को विड्रॉ करता हूँ। इससे बेहतर है हम उसी आयत की तरफ वापस आ जाएं। जी, कोई और भाई बात करना चाहता है वो कर लें, फिर आयत की तरफ वापस चलेंगे। जी जी, मुझे फिर इजाज़त मैं दें। राना राशिद साहब से सवाल करना चाह रहा बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू अमर हक वाटर साहब भाई, से बात थैंक यू, करो। थैंक यू जी। राना राशिद साहब राना मैं साहब से कोई सवाल बात कर लूँ करना आपसे? चाह रहे हैं? जी कर लें, जी राशिद राना साहब राना से कर साहब लें भाई। मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं? अच्छा, सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि ज़िल्ली और बुरूज़ी नबूवत का कुरान पाक में किस आयत मुबारका में जिक्र है? मैं हंसना चाहूंगा। अमर हक साहब, हंसने के बाद क्या आप हुआ? जवाब दे दें। अमर हक यही साहब आई थी हंसूं वैसे थोड़ा सा। राशिद साहब, यही बात हो रही थी। तो ये अब वो शुरू से पूछ रहे हैं ना, दो घंटे पहले की बात। नहीं हम तो काफी आप आगे उनको निकल मुख्तसर चुके हैं, बता दें कि मुल्तान से आपने भी एक आगे, आयत पेश की थी सूरह निसा की तखर आयत तक पहुंच चुके 69। हैं हम। हाँ जी, यूसुफ भाई, राशिद राना इनको साहब मुझे ऐसे नहीं पता करते था हैं कि ना, आपकी इनको पहले शुरू से गुफ्तगू साथ होगी, लेके चलते मुझे हैं। नहीं पता था, मुल्तान मुझे से नहीं पता था। हाँ, मुल्तान आप से आ जाए, इनको बेशक चलें। इनको खुलासा बता देते हैं और फिर उससे आगे चल पड़ते हैं। चले, मैं अगर आप मुझे कहते हैं मैं खुलासा बता दें, तो आप बताना चाहते हैं आप बता दें। मैं इनसे ही बात कर लूं फिर, जी इनसे या करें, आप बात करना यूसुफ भाई से चाहेंगे? करें। और मैं आप लोगों का यूसुफ टाइमर साहब, लगा देता हूँ ताकि आप दोनों में से किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो। मैं ज्यादा ऊंची नहीं बोल सकता कि सोए हुए हैं घर नो में लोग। प्रॉब्लम, रिलैक्स रहे। जी जी, यूसुफ साहब आप अवेलेबल हैं? यूसुफ प्रॉपर साहब सवाल गुफ्तगू तो शुरू पूछें की आप। जाए। क्या सवाल है आपका? मेरे ख्याल से वो बैकग्राउंड में गए हैं। मैंने कहा मैं मेक श्योर कर लूँ, अगर वो मौजूद हैं तो फिर आपकी इंगेजमेंट करवाई जाए ना। यूसुफ भाई आप मौजूद हैं? पता नहीं कॉल आ इसको रही सवाल थी। जवाब रखना चाहेंगे ना आप, या सवाल जवाब की डिबेट सूरत नहीं में होगी? जाहिर बात है बात होगी, डिबेट नहीं होगी। हाँ डिस्कशन होगी, डिस्कशन है, एक इंटरेक्शन है, गुफ्तगू हो जाए तो। बाय द वे यूसुफ साहब आते हैं तो आप उनको बयान कीजिएगा। राशिद राना साहब आपने जो आयत दी थी सूरह निसा की आयत 69, जी जी, जिससे आपने ये कहा कि इससे ज़िल्ली और बरूज़ी नबूवत अखज़ होती है, जी उस पर कुछ सवालात थे, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कर सकता हूँ। जी, करें। अच्छा एक एक देखें, करके करेंगे तो फिर इजी रहेगा काम। ठीक है कोई जी, मसला नहीं, एक एक करके करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल मेरा ये है। उसके बाद फिर मैं भी कुछ क्वेश्चन करूंगा। जी प्लीज़ आप कीजिएगा, जी, आप कीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल मेरा ये है
جی کہ اگر اطاعت والی آیت کے نتیجے میں ذل اور بروز نکلتا ہے جی تو اس کا نتیجہ لامحالہ یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی بروزی ہوگا نا ہم، وہ اپنے اصل کی اطاعت کے نتیجے میں بروز ہوگا، جی اور جتنی زیادہ کامل اتباع کرے گا وہ بروز اور ذل مکمل طور پہ کامل بروز اور کامل ذل بن جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک میں سمجھاؤں. اب آنے لگا سوال. ہم، وہ سوال یہ ہے کہ آیت کے مطابق ذلی بروزی نبوت جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ملے گی. جی مرزا صاحب بروز محمد نہیں ہیں، بروز عیسیٰ بھی ہیں، بروز کرشن بھی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اب سوال یہ نکلتا ہے کہ کیا مرزا صاحب نے شری کرشن کی بھی اطاعت کی؟ کیونکہ بروز بننے کے لیے آپ نے آیت پیش کیا اطاعت کی ضرورت پڑتی ہے. جی اسی طریقے سے کیا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی بھی اطاعت کی؟ جی بتاتا تو ہوں. یہ پہلے تو آپ یہ اسٹیپ کلیئر کریں. بالکل ٹھیک، بہت اچھا آپ کا سوال، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ اس آیت کا یہ دیکھیں وائس ورثہ ہے. اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں بروز بننے کے لیے یا بروز ہونے کے لیے ہمیشہ ہی اطاعت کی ضرورت ہوگی، یہ مقصد نہیں ہے. آن دا ادر وے ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بروز بننے کے لیے اطاعت شرط کر دی گئی ہے. پہلے اس چیز کو سمجھ لیں، پھر میں حضرت عیسیٰ کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ سورۃ جمعہ سے ہے، وہ جو ٹاپک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، وہ ہے سورۃ جمعہ کا ٹاپک جو حضرت عیسیٰ والا ہے، جس کو کہ حضرت مرزا صاحب نے خود بیان فرمایا. تو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شرط ہے اس امت میں. کسی بھی قسم کا انعام پانے کے لیے، کسی بھی قسم کا منصب پانے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی نعمت پانے کے لیے یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے اس لحاظ سے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو پرانے انبیاء تھے وہ بھی ایک قسم کا، صوفیہ نے کہا ہے کہ ذل بروز ہیں، لیکن انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں اطاعت شرط کر دی گئی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی محکم آیت ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کا جی آنسر ہو گیا ہوگا. اچھا، دوسرا چیز یہ ہے، چھوٹا چھوٹا رکھتے ہیں، پھر اگلا سوال پوچھ لیں تو چھوٹا چھوٹا رکھتے جی یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا قرآن کریم کی محکم آیت ہے، ہیں. جی تو محکم آیت میرے خیال سے آپ کو تعریف سمجھ رہی ہوگی. محکم آیت ایسی آیت کو کہتے ہیں جو اپنے مدعا کو بیان کرنے میں قطعی ہو، جی جبکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ آیت ذل اور بروز کے بیان کرنے میں قطعی نہیں ہے. چھوٹی سی مفہوم میں ہے بتاتا کسی- ہوں. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس لحاظ سے محکم ہے کہ اطاعت شرط ہے. میں نے یہ بات کی ہے نا، اس لحاظ سے بالکل محکم ہے کہ آپ دیکھیں کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اطاعت نہ کریں، تب ہی یہ 4 درجے انعامات ملیں گے. ان کے چلیں میں ساتھ آپ کھڑا کو کر لیں بے ٹھیک شک، اس ٹھیک کا بھی یہی ٹھیک. مقصد ہے. جی اچھا، میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ مرزا صاحب نے جو، ابھی میرا سوال آئے گا کیونکہ جو جی میں فلسفہ مرزا صاحب کا پڑھ پایا ہوں ان کے لٹریچر میں، جی جی مرزا صاحب نے فلسفہ بروز میں جو تدریجی عوامل رکھے ہیں ان جی میں اطاعت وہ بنیاد ہے جس سے وہ تدریجی یعنی گریجولی آپ جرنی طے کرتے ہیں درست، اپ انٹل دا یو گیٹ دا کلائمیکس، یو اچیو دا زبردست، کلائمیکس. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے. اب بروز کے مقام پر پہنچنے کے لیے اطاعت و اتباع شرط ہے کیونکہ یہ وہ رستہ ہے. جیسے یہ شرط ہے، بالکل. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، یہی میں کہنے لگا ہوں. ہاں. یہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط خاص کی ہے، جی وہ خاص کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں، مرزا دلیل تو اس کو وجہ قرآن بتاتا پاک ہی بتائی ہے نا آپ نہیں، کو وہ میں نے. دلیل نہیں، دلیل قرآن جی پاک اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ قطعی الدلالہ آپ کے چلیں، پاس آپ ابھی دوبارہ تک دلیل سوال نہیں. کریں کمپلیٹ، میں پھر اس کو سمجھ کے اس کا آنسر کرتا ہوں، جی کوشش میں کرتا ہوں. میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگوں. دیکھیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے کہ مجھے اس ٹاپک میں دے سکتا ہوں آپ کو آنسر. جی 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 جزاک اللہ. جی اچھا، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے جی کہ ہم جس ورڈ پہ بحث کرنے جا رہے ہیں وہ مرزا صاحب کا بروز اور ذل جو وہ بنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکارڈنگ ٹو ہز کلیم. یہ عظیم بھائی بھی لکھ رہے ہیں الرسول مطلب خاص رسول، رسول پاک. الرسول سے مراد رسول پاک ہے نا. فرق سمجھنا ہے، میں بتاتا ہوں. جی میں بالکل آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت میں اطاعت کے حوالے سے الرسول کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک. اس میں کوئی شک، یہاں تک ہم کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. جی
مگر مرزا صاحب نے جو فلسفہ بروز پیش کیا ہے نا جی وہ فلسفہ بروز اطاعت کی بنیاد پر بیٹھتا ہے. اب وہ درست ہے آپ بروز کی نبی بات. پاک صلی اچھا اللہ میں علیہ آپ کو وسلم کا خاص سوال کا جواب دے, آپ کو جو حضرت عیسیٰ والی چیز نظر آ رہی ہے نا آپ کو, وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. وہ ہے مسیل. وہ میں آپ کو دیکھیں اگر ہم جائیں میں آپ کو وہ آئیڈیا بھی کلیئر کر دیتا ہوں. وہ اس میں اطاعت بالکل شرط نہیں ہے, وہ ایک مسیل ہے کہ وہ خصوصیات جو حضرت عیسیٰ میں تھی آپ ان کے مسیل کے طور پہ آئے ہیں. وہ اس لحاظ سے ہے, وہ ایک الگ ہے ٹاپک, لیکن اطاعت واقعی شرط ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو بروز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا اس میں اطاعت شرط ہے. اچھا لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن اوورال آپ دیکھیں, میری بات سنیں, اوورال آپ دیکھیں بروز کا جو کانسیپٹ آپ اب رکے دیکھیں نا, تو آپ نے 2-4 ہر جملے ایک کہے میں ہیں, تو مجھے ان کو اطاعت ایڈریس نہیں ہے کرنے نا. دیں. مجھے ان کو ایڈریس کرنے دیں 2-3 جی جملے. جی 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 آپ نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب مسیل تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, بروز نہیں تھے. مسیح تھے, اور بروز جو میرے علم میں ہے کہ مسیح ہی حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یعنی نا. وہ عیسیٰ بروز عیسیٰ نہیں تھے. بروز عیسیٰ کا لفظ بھی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ لفظ انٹرچینجیبل ہیں, یہ سارے الفاظ کے مطالب ایک ہی ہیں. مرزا صاحب نے روحانی خزائن 17 جی کا صفحہ 28 لکھا ہے گورنمنٹ بروز انگریزی اور عیسیٰ جہاد لکھا میں ہے, بالکل لکھا لکھا ہے. ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات. ہاں. اس سے کچھ نہ ہو اے میرے خدا میرے چار اگر اس سے کچھ نہ ہو, 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 اس سے کچھ نہ ہو. مجھے جہاں سے ہے وہ عزیز تر, اس سے کچھ نہ ہو, اس سے کچھ نہ ہو, اس سے کچھ نہ ہو. کسی تپتی مسافت میں, کسی پتجھڑ کے موسم میں, کسی بے درد محفل میں, کسی کے تلخ لہجے سے, کسی کی بے وفائی سے, کسی صدمے جدائی سے, کسی کم ضعف کے بیمار سے, خوابوں خیالوں سے, کسی خود ساختہ ہمدرد کے الجھے سوالوں سے. اگر دل ٹوٹ جائے تو کسی سے کچھ بھی نہ کہنا, کسی سے کچھ بھی نہ کہنا. یہ دل جس نے بنایا ہے اسے یہ دل دکھا دینا, اسے سب کچھ بتا دینا. وہ شہر دل کی دیواروں گلی کوچوں سے واقف
है वो रंग जो हमसे वाकिफ है, वो चश्मे नम से वाकिफ है, वो हर एक जख्म से, हर जख्म की मरहम से वाकिफ है, उसे सब कुछ बता देना, उसे ये दिल दिखा देना, किसी से कुछ भी ना कहना, किसी से कुछ भी ना कहना। दुआ में इल्तिजा नहीं तो ऐसे हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सौ जमाल मुस्तरद, दुआ में इल्तिजा नहीं तो ऐसे हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सौ जमाल मुस्तरद, अदब नहीं तो संग खिश्त है तमाम डिगरियां, अदब नहीं तो संग खिश्त है तमाम डिगरियां, जो हुस्न खुल्क ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद, जो हुस्न खुल्क ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद, अबस है वो रियाज़तें जो यार ना मना सके, अबस है वो रियाज़तें जो यार ना मना सके, वो ढोल थाप बांसुरी वो है धमाल मुस्तरद, वो ढोल थाप बांसुरी वो है धमाल मुस्तरद, किताब इश्क में यही लिखा हुआ था जा बजा, किताब इश्क में यही लिखा हुआ था जा बजा, बजुज़ ख्याल यार के हर एक ख्याल मुस्तरद, बजुज़ ख्याल यार के हर एक ख्याल मुस्तरद, कहो सुनो मिलो मगर बड़ी ही एहतियात से, कहो सुनो मिलो मगर बड़ी ही एहतियात से, मिठास भी तो जहर है जो एतदाल मुस्तरद, मिठास भी तो
زہر ہے جو اعتدال مسترد. وہ شخص آفتاب ہے میں ایک چراغ کجدا. وہ شخص آفتاب ہے میں ایک چراغ کجدا. سو اس ہنسی کی بزم میں میری مجال مسترد. سو اس ہنسی کی بزم میں میری مجال مسترد. تو کیا کوئی گلاب ہے حسین میرے یار سے. تو کیا کوئی گلاب ہے حسین میرے یار سے. وہ لاجواب شخص ہے سو یہ سوال مسترد. وہ لاجواب شخص ہے سو یہ سوال مسترد. بچھڑ کے ایک شخص سے لہو لہو ہے دل مگر. بچھڑ کے ایک شخص سے لہو لہو ہے دل مگر. رضا یار اس میں ہے تو پھر ملال مسترد. رضا یار اس میں ہے تو پھر ملال مسترد. میں معترف تو ہوں تیرا مگر اے چاند معذرت. میں معترف تو ہوں تیرا مگر اے چاند معذرت. کہ ذکر حسن یار میں تیری مثال مسترد. کہ ذکر حسن یار میں تیری مثال مسترد. حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پلے صراط پر. حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پلے صراط پر. یہ نفس کے اگر مگر فریب چال مسترد. یہ نفس کے اگر مگر فریب چال مسترد. دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد. مرشد دعا کرے کہ خدا در گزر کرے. دونوں جہان پیار کی مجھ پر نظر کرے. اپنا بتائے وہ مجھے اور معتبر کرے.
से इस वजूद को लालो गोहर करे। मुर्शिद खिजा की शाम मैं आपके बगैर। मुर्शिद खिजा की शाम मैं आपके बगैर। मुर्शिद दुआ करे मेरा अंजाम हो बखैर। अंजाम हो बखैर। मुर्शिद मेरा ये ख्वाब था कुर्बान जा करूं। शामो सहर दवाए गमे दोस्ता करूं। वक्फे रज़ाए यार में शायान शाह करूं। तौफीक दे खुदा तो फला और फला करूं। मुर्शिद ये मेरे ख्वाब थे कुछ हो नहीं सका। मुर्शिद ये मेरे ख्वाब थे कुछ हो नहीं सका। कुछ सामने थे जिन पे कभी रो नहीं सका। कभी रो नहीं सका। अब जिंदगी की शाम है और गम हजार है। दुश्मन भी बाकमाल है और बेशुमार है। पाँव भी सख्त जा नहीं रस्ते भी खार है और दुख भी ऐसे साथ के यारों के यार है। मुर्शिद बसे कि आपकी शफकत का मान है वरना गरीब शख्स का दुश्मन जहान है। मुर्शिद मैं दिल फिगार हूँ और बेशुमार हूँ। कुंदन मिसाल लोगों में मिसले गुबार हूँ। फिर भी रज़ा यार का उम्मीदवार हूँ। बस आपका हूँ और मैं
دیوانوار ہوں بس آپ کا ہوں اور میں دیوانوار ہوں مرشد کوئی درود کوئی دم دعا کرے اس بے ثمر سی خاک کو بھی کیمیا کرے مرشد میں ایک فقیر ہوں گھائل ہوں مست ہوں بخشش کی بھیک مانگتا کاسا بدست ہوں خنجر بدست ہو گئے میں گل بدست ہوں جس کو ہوئی شکست میں وہ بود ہست ہوں مرشد نگاہ خاص ہو مرشد نگاہ خاص ہو اس عام شخص پر آیت کوئی پڑھے دلے ناکام شخص پر مرشد ملے نہ یار تو عاشق کا بخت کیا دلبر نگاہ سے دور ہو تو تاج و تخت کیا موسم خزاں بہار ہو یا نرم و سخت کیا تتلی پرند پیڑ دل لخت